ایک شہزادہ اپنی عالیشان خوابگاہ میں زمرد کے ایک پلنگ پر اداس لیٹا تھا۔ ملکہ نے آ کر کہا، میرے لال اٹھو، کھانا کھا لو، دیکھو تمہاری میز طرح طرح کے کھانوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے تمہارے لیے چڑیوں کی زبانیں، بلائی کی روٹیاں، پنیر کے کباب اور راج ہنس کا پلاؤ تیار کروایا ہے۔ ہیرے کی تشتری میں کوہ کاف کا خوشبودار شہد تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور بھی کئی ان گنت کھانے میز پر چنے ہوئے ہیں جن سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اب ضد چھوڑ دو اور کھانا کھا لو۔ شہزادہ بولا، امی جان، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے آئینے والی پری نہیں ملے گی۔ میں نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ سے کچھ موتی اور کچھ پھول جھڑ کر زمین پر گر گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے جھڑے ہوئے موتی اور پھول وہیں زمین پر پڑے تھے۔ میں نے اس کی یاد میں یہ موتی اور پھول ہیرے کی ڈبیا میں رکھ لیے ہیں اور فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک میں اس پری کو حاصل نہ کر لوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملکہ نے کہا، میرے لال، ہمارا دیس خوبصورت لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سب لڑکیاں پریوں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ کسی کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکیلی ہیں، کسی کے پیشانی چاند جیسی ہے، کسی کے خوشبودار گھنے بال ہیں، کسی کے ہونٹ اس قدر نازک اور خوبصورت ہیں کہ تتلیاں پھول کے دھوکے میں ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے جس کے ساتھ چاہو تم شادی کر لو، آئینے والی پری پر لعنت بھیجو۔ شہزادہ بولا، امی ایسا نہ کہیں، اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے دیس میں چاند اور سورج سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، لیکن جو بات آئینے کی پری میں ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ ملکہ نے کہا، میرے لال، بیوقوف نہ بنو، تم ہی بتاؤ میں آئینے والی پری کو کہاں ڈھونڈواؤں؟ کچھ عجب نہیں کہ تم نے خواب دیکھا ہو، ایسی پریاں آئینے میں بھی مسکرایا کرتی ہیں۔ اور وہ اگر سچ مچ کی پری تھی بھی تو نہ جانے اب اڑ کر کہاں چلی گئی ہوگی کہ کون اسے تلاش کرے، اور کرے بھی تو کہاں؟ شہزادے نے کہا، اگر میری سلطنت کا کوئی سورما اسے تلاش نہیں کر سکتا تو میں خود جاتا ہوں، لیکن روانہ ہونے سے پہلے کھانا تو کھا لو۔ بولا، محل کا کھانا اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک میں آئینے والی پری کو بیاہ نہ لاؤں۔ خدا حافظ امی۔ ملکہ نے بھی بہت کہا کہ بیٹا مت جاؤ، تمہارا سفر خطرے میں بہت لمبا ہے اور راستے کے جنگل خونخوار جانوروں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تم ابھی چھوٹے ہو، خطرے میں نہ پڑو۔ شہزادہ بولا، میری تلوار خون کی پیاسی ہے، عرصے سے اس کی پیاس نہیں بجھی، اور اگر اس تلوار کو واقعی خون کی پیاس ستا رہی ہے تو یہ خود خونخوار درندوں سے نمٹ لے گی۔ ملکہ نے کہا، تمہاری تلوار چمکیلی اور تیز ہے، لیکن تمہارے بازو تو کمزور ہیں۔ شہزادہ بولا، میرے بازو کمزور سہی، میرا دل تو کمزور نہیں، وہ تو بہادر ہے۔ مجھے دل کی طاقت پر یقین ہے کہ درندوں سے مقابلہ کرتے وقت میرے بازوؤں میں آ جائے گی۔ ملکہ نے کہا، اچھا بیٹے، خدا حافظ۔ شہزادہ گاتا ہوا ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے، تھکن سے چور تھا اور ساتھ گانا بھی گا رہا تھا کہ اتنے میں ایک زخمی کبوتر اس کے سامنے پھڑ پھڑانے لگا اور لوٹنے لگا۔ شہزادہ حیران کہ اس پرندے کو کیا ہوا۔ او ہو، یہ تو زخمی ہے، اسے تو تیر لگا ہے۔ بولا، گھبراؤ مت خوبصورت کبوتر، ٹھہرو، میں تمہارے سینے سے یہ ننھا سا تیر نکال دیتا ہوں۔ تیر نکالتے ہی کبوتر ایک بونا بن کر اس کے سامنے ناچنے لگا کہ ٹھیک ہو گیا۔ شہزادہ ڈر گیا اور بولا، بھائی تم کون ہو اور کبوتر سے انسان کیسے بن گئے؟ بونے نے جواب دیا، میں ایک بونا ہوں، میں نے ایک جادوگرنی کے بچے کے کان کھینچے تھے، اس نے غصے میں آ کر اپنے جادو کے زور سے مجھے کبوتر بنا دیا اور کہہ دیا کہ جب تک کوئی شکاری تجھے تیر نہ مارے گا اور کوئی شہزادہ اپنے ہاتھوں سے اس تیر کو نہ نکالے گا تم اپنی اصلی روپ میں نہ ہوگے۔ خوش قسمتی سے ایک شکاری کے بیٹے نے مجھے اپنے ننھے سے تیر سے زخمی کر دیا، 2 دن سے میں تڑپ رہا تھا لیکن کوئی شہزادہ نہیں آتا تھا۔ خوش قسمتی سے آج تم ادھر آ نکلے، تم نے میرے سینے سے تیر نکال دیا اور میں پھر بونا ہو گیا۔ بتاؤ ننھے شہزادے، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا، میری خدمت یہ ہے کہ… بونا بولا، تم اس ویران جنگل میں کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ یہ جنگل تو درندوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ شہزادے نے کہا، میں آئینے والی پری کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بونے نے پوچھا، وہ کون ہے؟ شہزادے نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اپنے محل کے بڑے آئینے میں اس کا عکس مجھے نظر آیا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ سے پھول اور موتی زمین پر گرے، جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ پھول اور موتی وہیں گرے پڑے تھے۔ اسی دن سے میں اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں اور چاہتا ہوں کہ شادی کروں تو اسی
से करूं? बोना बोला, हूँ मैं समझ गया शहजादे, वो तो परिस्तान की मलका की बेटी है। उसके मुतल्लिक सुना है कि वो हंसती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। शहजादा बोला, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। बोना बोला, आईने वाली परी को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। ये लो गोली, इसे खा लो। जो ही इसे खाओगे एक शेर दहाड़ता हुआ आएगा, उसे शेर से ना डरना, उसकी पीठ पर सवार हो जाना। वो तुम्हें बूढ़े जादूगरनी की झोंपड़ी के सामने छोड़ आएगा। ये जादूगर बड़ा नेक है, मैं उसकी पोती को पढ़ाता रहा हूँ। तुम उससे कहना मुझको डब्बू ने भेजा है। वो तुम्हें भूतनों के देश से गुजार देंगे। भूतनों के देश के उस पार परियों का देश है, वहाँ तुम्हें आईने वाली परी मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ दोस्त, तुम गोली खा लो। शहजादे ने जैसे ही गोली खाई, गले में उतरने के साथ ही एक दहाड़ता हुआ शेर बरामद हुआ। उसे देखकर शहजादा कहता है, प्यारे शेर, मुझे जादूगरनी के पास ले चलो। शहजादा जादूगरनी के पास पहुंचा और अदाब किया। जादूगरनी बोली, जीते रहो बेटे, जीते रहो, मेरा जादू बता रहा है तुम आईने वाली परी को ढूंढने निकले हो। शहजादा बोला, जी हाँ, मुझको डब्बू ने आपके पास भेजा है। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें उसी बदमाश ने भेजा है। कई मर्तबा उसे मना किया था कि तालाब से मेंढक निकाल निकाल कर ना खाया करो, लेकिन वो नहीं मानता। मैंने ही जादूगरनी से कहा था कि उसे कबूतर बना दे। खैर, मैं उससे ज्यादा नाराज नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि वो फिर बोना बन गया। मगर अच्छे शहजादे, बताओ तुम क्या चाहते हो? शहजादा बोला, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अच्छा, तुम्हें भूतनों के देश जाना है। शहजादा बोला, जी हाँ। जादूगर ने कहा, भूतनों का देश यहाँ से बहुत दूर है, तुम वहाँ पैदल नहीं पहुँच सकते। मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हें भूतनों के देश की हद तक पहुँचा देगा। भूतना देश के बड़े दरवाजे पर संतरी तुम्हें रोकेगा। तुम उससे ये कागज दिखा देना, वो तुम्हें भूतना नगर में दाखिल होने देंगे। याद रखना, भूतना नगर में दाखिल होकर भूतने तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालकर तुम्हें डराएंगे और कहेंगे कि पीछे देखो, पीछे देखो। तुम हरगिज पीछे ना देखना। ये कागज लेकर तुम पहले भूतने के पास जाना और कहना, मुझे जादूगर ने भेजा है। पीला भूतना इस मुश्किल में तुम्हारी मदद करेगा। ये लो कागज। शहजादे ने शुक्रिया कहा और वहां से चला गया। आखिर शहजादा भूतनों के देश पहुंच गया और दरबान को वो कागज दिखाया जो जादूगर ने उसको दिया था और उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। अंदर जाते ही कई किस्म की अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। पीछे देखो, पीछे देखो। शहजादे ने कहा, मैं तुम्हारे पीले भूतने से मिलना चाहता हूँ। मुझे तंग मत करो। एक आवाज आई, वो आ रहे हैं हमारे बादशाह सलामत। शहजादे ने पीले भूतने को बताया कि उसे जादूगर ने भेजा है। पीला भूतना फौरन पहुंच गया और बोला, क्या हुक्म है उनका? शहजादा बोला, मैंने आईने में एक परी का अक्स देखा था, उससे शादी करना चाहता हूँ। सुना है कि वो परस्तान की शहजादी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पीला भूतना बोला, हूँ, तुम जानते हो कि मलका आजकल बीमार है। कल बहुत से हकीम उसे देखने आए थे, उनकी दवा से मलका को फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ उसे किस चीज से फायदा होगा। अगर उसे चिड़ियों की चोंचों की यखनी पिलाई जाए तो वो अच्छी हो जाएगी। मैंने 1000 चिड़ियों की जुबानों की यखनी एक शीशी में डाल रखी है। ये यखनी तुम उसे पिला दो, फौरन अच्छी हो जाएगी। के बदले वो तुमसे कहेगी, मांग। क्या मांगता है? तुम उस आईने वाली परी मांग लेना। मैं तुम्हें ये नुस्खा कभी ना बताता, लेकिन चूंकि जादूगर मेरे वालिद के दोस्त है, मेरे वालिद और वो जादूगर इकट्ठे एक ही गधे पर सवार होकर स्कूल जाया करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये नुस्खा बता दिया। ये लो शीशी। शहजादे ने शुक्रिया बोला और भूतने की सवारी पर बैठ परस्तान रवाना हो गया। शहजादा जब परस्तान पहुंचा तो देखा कि परियां किस खूबसूरती से नाच रही हैं। उनके गीतों की आवाज कितनी प्यारी है। वो परी जिसको मैंने आईने में देखा था इन सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। वो इन सबसे अच्छा गाती और नाचती होगी। अचानक एक परी रुकी और बोली, ए लड़के, ठहर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बोला, मैं शहजादा हूँ और परस्तान में जाना है। परी बोली, परस्तान में आदमजाद नहीं जा सकते। शहजादे ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारी मलका बीमार है और बहुत से हकीम उसका इलाज ना कर सके। मैं एक ऐसी दवा लाया हूँ जो चुटकी बजाते ही उसे अच्छा कर देगी। परी ने कहा, दवा मुझे दे दो, मैं खुद मलका को खिला दूंगी। शहजादे ने कहा, मैं खुद उसे दवा खिलाना चाहता हूँ, लेकिन परी बोली, वो आदमजादों से पर्दा करती है। शहजादा फौरन बोला,
हकीमों और डॉक्टरों से पर्दा नहीं किया जाता। परी ने कहा, अफसोस कि मैं तुम्हें परस्तान में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकती। शहजादे ने बताया कि पीले भूतने ने तो कहा था कि अगर तुम कह दोगे कि मैं मलका का इलाज करने आया हूँ तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। परी ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें पीले भूतने ने भेजा है? शहजादे ने कहा, हाँ। परी बोली, तो आ जाओ भैया, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। शहजादे ने पूछा कि अब क्यों इजाजत दे रही हो? परी बोली, मैं लूट पूट के जंगलों में घूम रही थी कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। उसे पीले भूतने ने निकाला था। मैं उसका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। आ जाओ परिस्तान में। शहजादा जब परिस्तान में पहुंचा तो मलका की आवाज आ रही थी, पानी लाकर दो, मेरे कलेजे में दर्द है, कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता, और रोने लगती है। शहजादा ठटक कर दरवाजे पर रुक गया। बोली, आ जाओ, जो कोई भी है आ जाओ। बोला, मैं शहजादा हूँ, आपके लिए दवा लाया हूँ। मलका ने रोते हुए कहा कि मेरा इलाज तो कोई हकीम नहीं कर सकता। तुम एक छोटे से लड़के हो, तुम मेरा इलाज क्या करोगे? शहजादे ने कहा, मेरी दवा जूं ही आपके हलक से नीचे उतरेगी आप ठीक हो जाएंगी। मलका रोते हुए बोली, अच्छा लाओ जल्दी दो, और गटागट सारी दवा पी गई। फिर हैरान होते हुए बोली, मेरा दर्द कहाँ गया? मैं तो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। नन्हे शहजादे, तुम कितने अच्छे हो, तुमने ये दवा कहाँ से ली? शहजादा बोला, ये दवा मेरे जान जोखों में पड़कर हासिल हुई है। मलका ने कहा, नन्हे शहजादे मांगो, क्या मांगते हो? शहजादा बोला, जो कुछ मैं मांगूंगा क्या आप दे सकेंगी? बोली, मैं परिस्तान की मलका हूँ, तमाम दुनिया के खजानों की कुंजी मेरे पास है। शहजादे ने पूछा, आप अपने कहे से मुकर तो ना जाएंगी? मलका बोली, परियां झूठ नहीं बोला करती, जो मांगोगे वही मिलेगा। शहजादा बोला, लेकिन मलका फिर सोच लीजिए। मलका ने कहा, मैंने खूब सोच लिया, मैं तुम्हारे एहसान को भूल नहीं सकती, जल्दी मांगो, क्या मांगते हो? शहजादे ने कहा, मैं आपकी बेटी आईने वाली परी मांगता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मलका हैरान हो गई, बोली, जवाहरात से लदे हुए 5000 ऊंट ले लो, लेकिन मुझसे मेरी बेटी ना मांगो। शहजादे ने इनकार कर दिया। मलका ने उसे हर बड़ी से बड़ी चीज देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन शहजादा किसी सूरत ना माना और उसे अपना वादा याद दिलाया। मलका बोली, तुम तो बड़े जिद्दी हो, और अपनी कनीज को आवाज देकर कहने लगी, जहांआरा कहाँ है? शहजादा मलका की बात काट कर बोला, जहांआरा किसका नाम है? मलका पहले खामोश हो गई, फिर बोली, चड़ेल का, जो तुझे आईने में देखकर मुझे मुसीबत में फंसा गई है। साथ ही कनीज से दोबारा पूछने लगी कि वो कहाँ है। उसने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल में फूल तोड़ने गई है, आज उसकी गुड़िया की शादी है। मलका ने कहा, उसे जाकर बुला लो, कहना कि गुड़िया की शादी मुलतवी कर दी गई है, फूल लेकर आ जाओ। वो आया हुआ है जिससे तुम आईने में से झांक आई थी, उसी से तेरी शादी होगी। यही फूल अब दूल्हे के सेहरे के काम आएंगे। शहजादे ने मलका का शुक्रिया अदा किया और परी को ब्याह कर अपने महल में ले गया। यहाँ धूमधाम से उनका इस्तकबाल किया गया। शहजादा अपनी ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत खुश हुआ और परी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।